آج کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی یادگار تقریب ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا پی جے اے کا الیکشن بھی بڑا یادگار ہے۔ اس میں جس محبت کے ساتھ، جس ڈیموکریٹک اسپرٹ کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ ہم لوگوں نے حصہ لیا، وہ بھی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اعزاز ہے۔ اور آج کی تقریب ہمارے لیے اس لحاظ سے بڑی قابل فخر بھی ہے اور یادگار اس لیے بھی ہے کہ آج کی تقریب میں ہمارے مہمان خصوصی ہائی کمشنر پاکستان جناب واجد شمس الحسن صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ہمارے برطانیہ کی پاکستانی کمیونٹی کی جان اور پاکستانی کمیونٹی نہیں، وہ پھر خواتین کی طرف بات چلی جاتی ہے، پاکستانی کمیونٹی کی آن وہ جناب نذیر صاحب۔ یہ ہمارا آپس میں اختلاف رہتا ہے کہ یہ مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں یا میں ان سے چھوٹا ہوں، لیکن میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ عمر میں میں چھوٹا ہوں، مرتبے میں آپ بڑے ہیں۔ تو خیر، سب سے پہلے تو حضرات میں آپ تمام حضرات کی آمد کا پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، آپ نے ہماری عزت افزائی کی ہے۔ میں جس چہرے کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہماری ایک بڑی انوالومنٹ ہے۔ میرے کارنر میں ہماری جو برطانیہ میں آپ کہنا چاہیے کہ فخر صحافت بھی ہیں اور براڈ کاسٹنگ کی دنیا کے شاہ سوار ہیں جناب رضا علی عابدی صاحب، امراض احسن صاحب۔ یہ دیکھیں جی، ہمارے یہ انہی لوگوں کے ساتھ چل کے ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات سیکھی ہے، اور پتہ نہیں سیکھی بھی ہے کہ نہیں، لیکن انہی کی شفقت کا یہ نتیجہ ہے۔ محترم جناب نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، جن کے زیر سایہ میں 20 سال سے روزنامہ جنگ میں ہوں، ابھی یہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب رکھے، خوش رکھے۔ اور میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہ کسی زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جس طرف دیکھیں، محترم جناب سرور صاحب جب ہم لوگوں نے جوائن کیا تو یہ ہمارے اس وقت ایڈیٹر تھے، پھر جناب درانی صاحب تشریف فرما ہیں، یہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، آج تشریف لائے ہیں۔ ہائی کمشنر صاحب یہ بھی جرنلسٹ ہیں، اور میں تو اس بات پہ بڑا خوش ہوں کہ ایک جگہ انہوں نے جو بھرپور پاکستان کی جس طرح نمائندگی کی ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور باقی مہمانان کے ساتھ محترم جناب سید حسن بخاری صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی، پھر جناب مشتاق لشاری صاحب، پھر محترمہ میری بہن کونسلر ہیں، اتنا مجھے پتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہاں کی کونسلر، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں آج توقع کر رہا تھا کہ میرے بھائی سیدہ صاحبہ ہماری وہاں سے سسٹر ہیں، اور میری دوسری سسٹرز بھی ہیں، مشتاق لشاری صاحب ہمارے بڑے دیرینہ دوست بھی ہیں اور بڑی ہمارے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے انشاءاللہ، اور مسٹر لیاقت علی صاحب، محترمہ نوری صاحبہ۔ اور میں یہ توقع کر رہا تھا کہ آج مسلم لیگ نون کے ہمارے ساتھی بھی تشریف لائیں گے، اقبال سندھو صاحب میں دیکھ رہا تھا ابھی، لیکن مجھے کیونکہ اب نظر پڑی ہے تو زبیر گل صاحب بھی شاید آنا تھا، ہو سکتا ہے مصروف ہوں گی، لیکن یہ میں ایک عرض کروں جی، تمام ہمارے ساتھیوں کی یہاں نمائندگی موجود ہے۔ منیب صاحب اور جناب مظہر ترمذی صاحب ہمارے بڑے اچھے ساتھی ہیں، صحافی بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں اور شاعر بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو میں جتنے حضرات آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائی سے خواتین و حضرات آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اپنی بات کو میں اس لیے لمبا نہیں کرنا چاہتا کہ اس میں قصور بھی میرا ہی ہے، اور میرا ذاتی نہیں ہے کیونکہ ٹریفک جام تھی۔ تو میں تمام آپ حضرات کا یہ میں عرض کروں، ایک جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی اہم ذمہ داری عطا کی ہے۔ بطور صحافی ہمارا کام ہے لوگوں کے خیالات، جذبات اور احساسات کو دیانتداری کے ساتھ اور شعور کے ساتھ لوگوں تک پہنچانا اور آگے لے کر جانا۔ اور یہ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے، اس کے ساتھ ایک لفظ بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن۔ اس پاکستان کے بھی کچھ ہم پر حقوق ہیں، اس پاکستان کے بھی کچھ ہم پر ایسے احسانات ہیں جس کا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ڈھنگ سے اس کا اظہار ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارا ملک جو جن مشکلات کا شکار ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کمشنر صاحب بھی موجود ہیں، لارڈ صاحب بھی موجود ہیں، صحافی برادری جو برطانیہ کی ہے وہ ہمیشہ سے ویسے سرگرم رہی ہے اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی، سیاسی استحکام، معاشی استحکام، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہماری ذمہ داری ہے اس میں ہمیں پوری طرح دیانتداری کے ساتھ آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ پی جے اے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا انوسنٹ پروگرام لے کے آپ لوگوں کے سامنے اب آئی ہے،
तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम तमाम साथी, हमारी एग्जीक्यूटिव के अरकान बड़े माशाल्लाह तजुर्बाकार और बड़े संजीदा सोच रख के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला आपस में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद, इत्तफाक और यकजहती भी अता फरमाए और हमें ये तौफीक दे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और अपने मुल्क की तरफ से और अपनी कौम की तरफ से जो हमें ज़िम्मेदारियाँ हैं वो भी हम अदा करें, और बरतानिया में रह कर भी दोनों तरफ हमारा काम जो है वो दोनों मुल्कों के लिए मोहब्बत रखना है, दोनों मुल्कों को यकसुई के साथ तरक्की देना, आगे लेकर जाना, और यहाँ आने वाली जो नई जनरेशन है उसके लिए रहनुमाई का जो है रास्ता पैदा करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की तकरीब जो है इस लिहाज से हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र भी है, और आप तमाम हजरात का जो है बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे मोहतरम जनाब लॉर्ड नज़ीर साहब मेरे भाई भी हैं, तशरीफ़ लाए हैं। इनके बगैर तो सच्ची बात है हम लोगों ने कभी कोई कदम उठाया भी नहीं, सच्ची बात। और मैं हाई कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ। हाई कमिश्नर साहब की पूरी ज़िंदगी, मैं अभी कल परसों मेरा ख्याल किसी जगह बात कर रहा था कि एक ज़माना था कि 1970 में मैं कराची में किसी जगह वाह कैंट की कोई इदारा था, उसमें मुलाजमत करता था। मैं वाजे साहब बड़ा पुराना आदमी हूँ, वो आपने तो हमें बच्चा समझ रखा हुआ है। 70 में TLO एक हमारी कराची में वाह कैंट का एक ऑफिस होता था, तो मैं उसमें काम, उन दिनों में गालिब लाइब्रेरी नाज़माबाद में जाया करता था, और उन दिनों में वहाँ फैज साहब भी तशरीफ़ लाया करते थे। तो मैं वाजिद साहब का नाम वहाँ मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन साहब, मिनहाज बरना साहब और बड़े बड़े लोगों के साथ इनका नाम सुना करता था, और अब इनके ज़ेरे साया भी हम तकरीबन यहाँ 15-20 साल से तो तकरीबन हैं। अल्लाह ताला इनको भी सेहत कामिला अता फरमाए, तंदुरुस्ती, और ये जिस सलाहियत के साथ, जिस दानाई के साथ और दानिशवरी के साथ यहाँ हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी कायम और दायम रखे, और इन्हें भी और इनका साया आपका भी रखे। तो मैं तमाम हज़रात का साए की ज़रूरत है। तौर पर निहाली साहब मैं देख रहा हूँ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन हैं ज़रा आज थोड़े से दूर बैठे हैं, लेकिन हमें ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम हमारे साथ और हमारे में माल आए। ये वज़ीर ख़जाना साहब की तरफ से बड़ा खूबसूरत जुमला आया है कि हमें देखे कोई भी दुनिया का काम है उस वक्त तक वो अंजाम ही नहीं पा सकता। हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि उसमें इसके ज़राए और सोर्सेज जो हैं वो भी ज़रूरी है। तो उसके लिए एक तो लॉर्ड नज़ीर साहब ने बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के ये कहा था कि जो भी मुमकिन होगा इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपके लिए करेंगे, ताकि हम लोग अच्छे प्रोजेक्ट लेकर चलें, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाएं, और अच्छी चीज़ें जो हैं और जो जिनकी हमें कौम और मुल्क को अब ज़रूरत है उनको हम आगे लेकर जा सकें। तो मैं अब आपका ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लेना चाहता, मेरी आज बड़ी तमन्ना थी, और देखें हम लोग अखबारों के लोग हैं, हमारी खबर भी बड़ी टॉप की बननी थी कि अगर हम लोग कुछ लोगों को वक्त के साथ सारा कुछ शुरू हो जाता, लेकिन ये ऐसा लगता है कि शायद अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी मंजूर नहीं था, और हम देर भी हो गई, इतनी देर हो गई है, लोगों को ज़्यादा मुखालफ नहीं करना। तो मैं मोहतरम शाह साहब, शारी साहब का, और ये सरवर साहब हमारे बॉस भी हैं, और ये तो एक साया है जो कि ये हमेशा रहेगा कायम। तो अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम हजरात को खुश भी रखे, और आप लोग हमारी मदद करें। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी, और जहाँ जहाँ हमें आपकी ज़रूरत होगी हम आपको पुकारेंगे। और आप तमाम हजरात की आमद का, मेरी टीम माशाल्लाह बड़ी मुतहर्रिक, बड़े अच्छे और बड़े तजर्बाकार साथी हैं, नौजवान साथी हैं। ये भी अल्लाह करे कि बहुत कामयाबी के साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। अवान साहब हैं हमारे, ग़ुलाम हुसैन साहब, और मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब पुराने, हम लोग लॉन्ग टाइम के दोस्त भी हैं, PJA के साथी हैं। और ये मेरे जो साथ ताहिर चौधरी साहब हैं, बड़े कोना मश्क और बड़े तजर्बाकार सहाफ़ी हैं, किसी ज़माने में जंग में हमारे साथ रहे, इनसे बहुत सी चीज़ें मैं सीखता भी रहता हूँ। और वज़ीर ख़जाना हैं हमारे जनाब खादिम नासिर साहब, वैसे तो पीपल्स पार्टी के बड़े जियाले हैं, लेकिन हमारे साथ शफकत रखते हैं, हमें बड़े मोहब्बत के साथ बर्दाश्त भी करते हैं और हमारी रहनुमाई भी करते हैं। तो हम वेलकम करते हैं जी, हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे लोग अगर आए हैं, तो अब हमें ये भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो हमने हल्फ अभी उठाया है इस पर भी हमें पूरा रखे, और PJA का जो आइन है, PJA के जो क़वायद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। ख़ास तौर पर मैं वाजिद साहब से आखिर में दरख्वास्त करूँगा कि ये आपकी तंजीम है, एक तो हम ये दरख्वास्त करेंगे कि आप इसकी सरपरस्ती को भी कबूल करें और इसके एजाज़ी मेंबर भी बने।
एजाजी मेंबर का तो आपके पास वो है, अभी अभी हो जाएगा सर ये, तो आप फॉर्म भी ले आते हैं, है अभी निकल आएंगे। आपकी तरफ से थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ दोस्त हैं हमारे गुलफाम साहब और कुरैशी साहब बैठे हुए हैं और बड़े लोग हैं। मैं अब नाम लेना शुरू हो गया तो सेक्रेटरी साहब मुझे देख रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो जी हाँ खाना भी ठंडा हो रहा है। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।